Hello students, I am Dr. A.B. Patil. Welcome in this session of Kingdom Animalia, lecture number 9. In previous lecture, we already discussed about the phylum Mollusca. In this lecture, we will discuss about the phylum Echinodermata. The phylum Echinodermata means these animals which having the spiny skins. त्याच्या स्किन वरती स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेझेंट असणार आहे. द एनिमल्स विच हॅव्हिंग द स्पाइनी स्किन दीज आर इन्क्लुडेड इन दीज फाइलम इकायनोडर्मॅटा और द इकिनोडर्मॅटा. This echinodermata, these animals which are included in these phylums, these are exclusively marine. Means these animals which are mostly observed in the marine water or the sea water. Sea water मध्येच ते प्रेझेंट असणार आहे. फ्रेश वॉटर मध्ये हे एनिमल्स आपल्याला पाहायला मिळत नाही. Then these animals which are the solitary, then sedentary means they cannot, some animals काही animals असणार आहेत ते free living आहेत. They can move from one place to other place. But some animals they can attach to the substratum means they cannot move from one place to other place, that is sedentary. And some are the free living. Then the gregarious means they are observed in the, they are live in the groups, group मध्ये ते राहणार आहेत. Then these are the benthic. Benthic means these animals mostly observed in the deep sea. कुठे प्रेझेंट असणार ते deep sea मध्ये प्रेझेंट असते. Then if you observe the characteristics of these animals shows the radial symmetry. Radial symmetry with the pentamerous symmetry याच्यामध्ये पाहायला मिळेल आपल्याला. Means in adult मध्ये आपल्याला radial symmetry पाहायला मिळते. But if you observe the larval stage shows the bilateral symmetry. In adults it shows the radial symmetry. Means if you consider any radius then it gives the two equal halves. कोणत्याही प्लेन मधून आपण जर हा एनिमल कन्सिडर केला किंवा कट केला तर त्याचे दोन इक्वल हॉल्स होणार आहेत. सो इट शोज द radial symmetry and as it having the 5 arms so it is the pentamerous symmetry. But in larva मध्ये मात्र काय असणार आहे bilateral symmetry असेल. Means if you consider the central plane then it gives the two equal halves. So bilateral symmetry which is observed in the larva मध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. Then the endoskeleton. आता याच्यामध्ये बॉडी वरती स्किन वरती काय असणार आहे स्पाइनी स्ट्रक्चर प्रेझेंट आहे. मग आपण ते सी लिली मध्ये बघितलं किंवा सी आर्चिन आहे, सी ककुंबर आहे किंवा त्याचबरोबर ब्रिटल स्टार या सगळ्यामध्ये आपल्याला काय दिसतंय त्याच्या बॉडीवरती काय असणार आहे स्पाइनी स्ट्रक्चर प्रेझेंट असेल. And this act as a exoskeleton but endoskeleton which is in the form of the calcareous plates or calcareous ossicles. जे काय एंडोस्केलेटन आहे दिस एंडोस्केलेटन विच इज इन द फॉर्म ऑफ कॅल्कॅरियस ऑसिकल्स. कॅल्कॅरियस ऑसिकल्स किंवा कॅल्कॅरियस प्लेटच्या फॉर्म मध्ये आतमध्ये त्याच्या बॉडीमध्ये एंडोस्केलेटन प्रेझेंट असणार. म्हणजे स्केलेटन प्रेझेंट असेल बॉडीमध्ये प्रेझेंट असणार आहे ते आतमध्ये एक्सटर्नली बॉडीच्या म्हणजे बॉडी सरफेस वरती नाही तर आतमध्ये प्रेझेंट आहे. ते जे एंडोस्केलेटन आहे ते कशापासून फॉर्म झाले कॅल्कॅरियस प्लेट्स ऑर द ऑसिकल्स पासून फॉर्म झाले. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पिक्युलर कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज फायलम. Then body which is not divided into different parts. म्हणजे बाकीच्या फायलम मध्ये आपण कसं बघितलं तर बॉडी काय होणार आहे हेड, थोरॅक्स, ॲब्डोमेन, इन्सेक्टम. आपण ह्याच्यामध्ये बघितलं आर्थ्रोपोडा मध्ये किंवा मोलुस्का मध्ये हेड आहे त्याचबरोबर व्हेसरल मास असेल, मस्क्युलर फूट असेल. पण इथं बॉडी मध्ये आपल्याला फक्त दोन साइड्स पाहायला मिळतील. And these sides which are nothing but the oral and aboral. ओरल साइड जे असणार आहे विच इज प्रेझेंट वेंट्रल साइड. वेंट्रल साइड म्हणजे बरोबर याच्या पाठीमागच्या साइडला काय असणार आहे ओरल साइड प्रेझेंट असेल. आणि ज्या साइडला एनस प्रेझेंट आहे दिस इज द अब ओरल साइड. त्याला अब ओरल साइड म्हटलं तर this aboral side which is present towards the dorsal side and this aboral side anus is present and oral side which is towards the ventral side and at this oral side mouth is present. काय present असणार आहे mouth present असेल.
Then these animals which shows the ट्रिप्लोब्लास्टिक, हा एनिमल कसा आहे, ट्रिप्लोब्लास्टिक असणार. म्हणजे जर आपण बघितलं तर याच्या बॉडीमध्ये याची जी बॉडी असणार आहे ती 3 जर्म लेयर्स पासून फॉर्म होणार आहे. दिस इज नथिंग बट द आउटर मोस्ट एक्टोडर्म, मिडल मेसोडर्म अँड इनर वन विच इज नथिंग बट द एंडोडर्म. Means for the formation of the whole body 3 germ layers which are essential, or from these 3 germ layers the animal body is formed. So these are known as triploblastic. Then they shows the organ system level of organization. त्याच्यामध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळेल, ऑर्गन सिस्टीम लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन पाहायला मिळतं. म्हणजे बॉडी जी असणार आहे ती कशापासून फॉर्म झाली, ऑर्गन, आणि ऑर्गन पासून सिस्टीम्स फॉर्म झालेल्या आहेत. म्हणजे जर आपण अगदी पहिल्या फायलमपासून कन्सिडर केलं तर अगदी सुरुवातीचा फायलम जो होता पोरिफोरा, तिथं फक्त ऍग्रीगेशन ऑफ सेल झालं होतं. निडारिया अँड टिनोफोरा मध्ये जर आपण बघितलं तर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन आपल्याला पाहायला मिळालं. प्लॅटीहेल्मिंथिस मध्ये ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन. आणि त्याच्यानंतरचे जे हायर फायलम्स आहेत म्हणजे ॲनिलिडा असेल, आर्थ्रोपोडा असेल, मोलुस्का असेल, याच्यामध्ये जर आपण बघितलं किंवा इकिरोडर्मॅटा आहे विच शोज द ऑर्गन सिस्टीम लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन. देन इट ऑल्सो शोज द ट्यूब विदिन द ट्यूब बॉडी प्लॅन आपल्याला याच्यामध्ये पाहायला मिळतो. देन नेक्स्ट आपण जर बघितलं याची जी बॉडी आहे ती बॉडी वॉल मध्ये बघितलं तर सगळ्यात बाहेर काय असणार आहे, स्पायनी इपिडर्मिस प्रेझेंट असेल. त्या स्पायनी इपिडर्मिसच्या आतमध्ये जर आपण बघितलं तर काय असणार आहे, तर ह्याच्या बॉडी मधले जे ऑर्गन्स आहेत त्या ऑर्गन आणि बॉडी वॉल याच्यामध्ये स्पेस प्रेझेंट, आणि तो जो स्पेस आहे which is nothing but the body cavity, and true body cavity is present because this body cavity, true coelom, which is lined by the ciliated मेसोथेलियम. मेसोथेलियमनी, सिलिएटेड मेसोथेलियमनी काय झालेलं आहे, ते इंटरनली लाईन झालेलं आहे. सो द ट्रू बॉडी कॅव्हिटी इज प्रेझेंट. त्याच्यामध्ये ट्रू बॉडी कॅव्हिटी प्रेझेंट आहे. as well as in this coelom or in this true body cavity, coelomic fluid plays in, coelomic fluid is present, and this coelomic fluid which play very important role in the food and the gas transport. food आणि gas transport मध्ये याचा important रोल असणार आहे. म्हणजे जे काही याच्यामध्ये ऑर्गन्स आहेत आणि बॉडी वॉल याच्यामध्ये स्पेस प्रेझेंट आहे आणि तो इंटरनली सिलिएटेड मेसोथेलियमनी लाईन झालेला आहे. म्हणजे ट्रू बॉडी कॅव्हिटी प्रेझेंट आहे. या ट्रू बॉडी कॅव्हिटी मध्ये काय प्रेझेंट असणार आहे, फ्लुइड प्रेझेंट असेल विच इज नथिंग बट द सिलोमिक फ्लुइड. आणि या सिलोमिक फ्लुइडचा उपयोग कशासाठी होणार आहे, तर गॅस आणि फूड ट्रान्सपोर्ट साठी याचा उपयोग होणार. देन द नेक्स्ट आपण जर बघितलं तर ह्या ॲनिमल्स मध्ये आपल्याला एक स्पेशल टाइपची सिस्टीम पाहायला मिळते. And this is the unique feature of these animals which is nothing but the water vascular system. याच्यामध्ये काय प्रेझेंट असणार आहे, water vascular system is present. And this water vascular system, their opening which is present. आता ही इंटरनल काय सेंट्रल डिस्क आहे, त्या सेंट्रल डिस्कच्या जवळच आपण जर बघितलं इथं ही सेंट्रल डिस्क आहे, इथंच एक काय दिसेल आपल्याला, एक ओपनिंग प्रेझेंट असणार. This one is the central disc and त्याच्या जवळ एक opening present, and this opening which is nothing but the madreporite, and this madreporite which is a perforated one. त्याच्यामध्ये त्या madreporite जे असणार आहे तिथं काय असणार आहे, नंबर ऑफ पोर्स असतील. आणि या madreporiteच्या तिथं जे पोर्स असतील, थ्रू दिस पोर्स वॉटर इज एंटर. वॉटर आतमध्ये जाणार आहे. This madreporite which is lead open into the ampulla region. तो कशामध्ये ओपन होणार आहे, ampulla region. एक फनेल सारखं स्ट्रक्चर आपल्याला दिसतं. This is the ampulla region, and from this ampulla region, at the base of this ampulla region there is arising a small duct. तिथे एक छोटीशी कॅनल किंवा डक्ट फॉर्म झालेली आहे. And this canal or the duct which is nothing but the madreporite canal, and this madreporite canal which having the calcareous rings. त्याच्यावरती काय प्रेझेंट असणार आहे, calcareous rings प्रेझेंट. आता ही calcareous रिंग जी असणार आहे ती एका रिंग व्हेसल मध्ये ओपन होणार आहे. दॅट इज ambulacral vessel. म्हणजे सगळ्यात सुरुवातीला एक ओपनिंग आहे, त्या ओपनिंगच्या बेसला एम्प्युला रिजन आहे, त्याच्यापासून एक छोटीशी डक्ट अराइज झाली.
म्हणजे इथं ओपनिंग प्रेझेंट आहे, त्याच्यापासून छोटीशी डक्ट अराइज झाली. ती डक्ट या सेंट्रल जे काही व्हेसल प्रेझेंट असणार आहे, सेंट्रल रिंग लाईक स्ट्रक्चर असेल, दॅट इज रिंग अँब्युलॅक्रल व्हेसल मध्ये ती ओपन होणार. आणि ह्या ओपन झाल्यानंतर ह्या रिंग पासून काय असणार आहे, प्रत्येक आर्म मध्ये एक रॅडियल अँब्युलॅक्रल व्हेसल अराइज होते. सेंट्रलला काय असणार आहे, इथं या सेंट्रल मध्येच काय असेल प्रेझेंट, एक काय असणार आहे, एक व्हेसल आहे. ती व्हेसल या ओपनिंग जे असणार आहे ते ओपनिंग ह्याच्यामध्ये ओपन झालं. ओपन झाल्यानंतर परत ही सेंट्रल व्हेसल ही प्रत्येक आर्म मध्ये रॅडियल व्हेसल एक एक काय होणार आहे, अँब्युलॅक्रल रॅडियल व्हेसल्स विच इज अराइजेस फ्रॉम दी सेंट्रल व्हेसल. सेंट्रल व्हेसल पासून ह्या काय झालेल्या अराइज काय झालेल्या आहेत, तर रॅडियल व्हेसल अराइज आहे. त्या रॅडियल व्हेसलला परत काय असणार आहे, छोटे छोटे काय आहेत, तर पॉडियल कॅनाल्स असणार आहेत. प्रत्येक रॅडियल व्हेसलला इथं असे छोटे छोटे काय असणार आहेत, असे काय असतील, पॉडियल कॅनाल्स आहेत. पॉडियल कॅनाल्स प्रेझेंट असतील. प्रत्येक पॉडियल कॅनाल जो असणार आहे, दिस पॉडियल कॅनाल्स विच इज ओपन इनटू ए अँप्युला. तो परत छोट्याशा अँप्युला मध्ये ओपन होणार आणि हा अँप्युला परत काय होणार आहे, दिस अँप्युला विच इज ओपन इनटू द पोडियम अँड दिस पोडियम विच फॉर्म द ट्यूब पिट. त्याला पोडिया म्हटलं तर पोडिया म्हणजेच नंबर ऑफ जे काही स्ट्रक्चर्स असणार आहे, सिंगल असेल तर त्याला पोडियम म्हणायचं आणि असे नंबर ऑफ त्याच्यावरती काय असणार आहे, पोडिया प्रेझेंट असतील. अँड दिस पोडिया विच आर नथिंग बट द ट्यूब पिट. And with the help of these tube pit, these tube pit play very important role for the locomotion. आता हे ट्यूब पिट कसे लोकोमोशन करणार आहे, तर ह्या मॅड्रिपोराइट मधून वॉटर आतमध्ये गेलं, त्यानंतर ते कशामध्ये आले, मॅड्रिपोराइट कॅनाल मध्ये आलं, कॅनाल मधून रिंग व्हेसल मध्ये आले, रिंग व्हेसल मधून या रॅडियल व्हेसल मध्ये आलं, रॅडियल व्हेसल मधून परत काय असणार आहे, पोडियल कॅनाल मध्ये आलं, पोडियल कॅनाल मधून अँप्युलर रिजन मध्ये आलं आणि अँप्युलर रिजन मधून ते कशामध्ये येणार आहे, तर पोडियम मध्ये म्हणजेच ट्यूब पिट्स मध्ये ते येणार. तर ट्यूब पिट्स मध्ये येताना काय होणार आहे, ट्यूब पिट मध्ये हे वॉटर आल्यामुळे, हे फ्लुइड आल्यामुळे काय होणार आहे, ड्यू टू हायड्रोलिक प्रेशर ऑफ द फ्लुइड द कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ मसल्स कॅन बी टेक्स प्लेस. जे काही वॉटर इथपर्यंत पोहोचणार आहे त्या वॉटर इथं आल्यामुळे काय होणार, देअर इज ए डेव्हलपमेंट ऑफ द हायड्रोलिक प्रेशर. या फ्लुइडचं काय होईल, हायड्रोलिक प्रेशर क्रिएट होणार आहे तिथं आणि या ट्यूब पिट मध्ये जे हायड्रोलिक प्रेशर क्रिएट होणार त्यामुळे काय होईल, देयर इज अ मस्क्युलर कॉन्ट्रॅक्शन आणि मस्क्युलर कॉन्ट्रॅक्शन झाल्यामुळे विथ द हेल्प ऑफ दिस ट्यूब पिट दी स्टार फिश, देन सी लिली असेल किंवा सी ककुंबर आहे, सी अर्चिन असतील, दे कॅन मूव्ह. ते काय होणार आहे, त्याच्यामध्ये मुवमेंट आपल्याला दिसेल. आणि ही मुवमेंट का दिसणार आहे, कारण ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ द ट्यूब पिट अँड दिस ट्यूब पिट विच आर प्रेझेंट ॲट द एंड ऑफ these water vascular system. And with the help of these water vascular system or this water vascular system which play very important role in the locomotion, food capturing and respiration with the help of tube pit. म्हणजे या वॉटर व्हॅस्क्युलर सिस्टीमच्या सहाय्याने काय होणार आहे, these animals due to presence of the water vascular system with the help of tube pit, these animals perform the different functions and these are nothing but the locomotion, food capturing and respiration. कारण हा जो काही या ट्यूब पिट जो फॉर्म झालाय त्याची जी मेम्ब्रेन असणार आहे ती एकदम थिन मेम्ब्रेन असेल अँड ड्यू टू दिस थिन मेम्ब्रेन एक्सचेंज ऑफ गॅसेस कॅन बी टेक्स प्लेस. त्याच्यामधून काय होणार, एक्सचेंज ऑफ गॅसेस होतील. सिंपल डिफ्युजन मेथडनी काय होणार आहे, एक्सचेंज ऑफ गॅसेस त्याच्यामध्ये होणार आहे. म्हणजे इन दिस वे दिस पेक्युलर ऑर द युनिक कॅरेक्टरिस्टिक विच इज ऑब्झर्व्ड इन दिस इकिनोडर्माटा दॅट इज द वॉटर व्हॅस्क्युलर सिस्टीम मध्ये प्रेझेंट असेल, दॅट इज मॅड्रिपोरिएट इथं प्रेझेंट आहे सेंट्रल पार्ट मध्ये. इथं ते या
रिंग व्हेसलला अटॅच झालेला आहे द अँब्युलॅक्रल व्हेसलला अटॅच झालेला आहे स्मॉल डक्टनी, परत त्याच्यापासून रॅडियल व्हेसल अशा अरेंज झाल्या, परत त्याच्यापासून छोट्या कॅनल अरेंज झाले, त्याच्यामध्ये नंतर एक अँप्युला आहे आणि त्या अँप्युलामध्ये परत त्या अँप्युलापासून ट्यूब फीट फॉर्म होणार आहे. जे काही वॉटर याच्यामधून एंटर होणार ते सेंट्रल व्हेसलमधून सेंट्रल रिंग व्हेसलमधून या रॅडियल व्हेसलमध्ये जाईल, रॅडियल व्हेसलमधून अँप्युलर रिजनमध्ये जाणार, अँप्युलर रिजनमधून ते ट्यूब फीट मध्ये येणार आहेत आणि मग तिथं काय होईल, त्या ज्या काही हायड्रोलिक जे प्रेशर डेव्हलप होणार आहे या फ्लुइडमुळे त्याच्यामुळे मसलचं कॉन्ट्रॅक्शन होईल अँड ड्यू टू विच द मुवमेंट ऑफ ट्यूब फीट कॅन बी टेक्स प्लेस और द लोकोमोशन कॅन बी कॅरीड आउट ॲज वेल ॲज कॅप्चरिंग ऑफ द फूड मटेरियल ॲज वेल ॲज रेस्पिरेशन इज टेक्स प्लेस. देन जर आपण या ॲनिमल मध्ये बघितलं तर the digestive system which is complete one. Digestive system कशी आहे, complete आहे. Digestive system complete आहे कारण याच्यामध्ये आपण बघितलं तर याच्यामध्ये दोन्ही प्रेझेंट आहेत, माउथ पण प्रेझेंट आहे, ॲनस पण प्रेझेंट आहे. माउथ हे वेंट्रल साइडला प्रेझेंट असेल, ॲनस हे डॉर्सल साइडला प्रेझेंट असणार आहे. देन द नेक्स्ट आपण यामध्ये कॅरेक्टरिस्टिक बघू शकतो, रेस्पिरेशन takes place with the help of the peristomal gills. Peristomal gills काही animals मध्ये peristomal gill च्या सहाय्याने काय होईल, respiration होईल. In some which can be takes place with the help of the papillae. Then in some the genital bruci त्याच्या सहाय्याने होईल किंवा रेस्पिरेटरी ट्री त्याच्यामध्ये काही मध्ये प्रेझेंट आहे, तर कॉक्लियल रिजन मध्ये रेस्पिरेटरी ट्री प्रेझेंट असेल की त्याच्या सहाय्याने सुद्धा काय होणार आहे, respiration होणार. In some animals which is takes place with the help of tube feet मधले जे thin membrane आहे त्याच्यामध्ये simple diffusion method ने respiration होणार. Then circulatory system which is absent or if it is present it is highly reduced one, and this circulatory system which is open type. Circulatory system कशी असणार आहे, circulatory system which is open type, and this system which is reduced one, and there is a no heart or the pumping vessels. याच्यामध्ये जरी सर्क्युलेटरी सिस्टीम प्रेझेंट असली तर ती रिड्यूस्ड आहे, ओपन टाइपची सर्क्युलेटरी सिस्टीम प्रेझेंट आहे आणि त्या ओपन टाइपच्या सर्क्युलेटरी सिस्टीम मध्ये जर आपण बघितलं देर इज नो हार्ट, नो पंपिंग वेसल पण अब्सेंट आहे, हार्ट पण अब्सेंट असणार आहे. देन नेक्स्ट आपण यामध्ये बघू शकतो दॅट इज एक्सक्रीशन. आता एक्सक्रीशन साठी स्पेशल कोणताही ऑर्गन त्याच्यामध्ये डेव्हलप नाहीये. एक्सक्रीशन which is takes place with the help of gills, then the bursae त्याच्या सहाय्याने होईल किंवा रेस्पिरेटरी ट्रीच्या सहाय्याने पण काय होणार आहे, एक्सक्रीशन केलं जाईल. and this excretion mostly this animal shows the ammonotelic type of the ammonotelic animals because the nitrogenous waste components which are eliminated in the form of ammonia. अमोनियाच्या फॉर्म मध्ये nitrogenous waste component eliminate होणार आहेत because these animals are aquatic one and plenty of amount of water is available, and for the elimination of ammonia large quantity of water is essential, so they shows the ammonotelic type. These are the ammonotelic or the nitrogenous waste component which are eliminated in the form of ammonia. अमोनियाच्या फॉर्म मध्ये ते eliminate होते. Then next आपण यामध्ये कॅरेक्टरिस्टिक बघू शकतो ती म्हणजे नर्वस सिस्टीम. नर्वस सिस्टीम जे असणार आहे, दिस नर्वस सिस्टीम शोज द नर्व रिंग अराउंड द माउथ. जे काही माउथ असणार आहे वेंट्रल साइडला त्या माउथच्या सभोवताली काय प्रेझेंट आहे, देयर इज ए प्रेझेन्स ऑफ द नर्व रिंग. माउथच्या सभोवताली नर्व रिंग प्रेझेंट आहे and from this nerve ring radial nerves are arises, and these radial nerves which are present in the arm. म्हणजे वेंट्रल साइडला काय प्रेझेंट असणार आहे, माउथच्या सभोवताली काय प्रेझेंट असेल, अशी ही सेंट्रल काय असणार आहे, सेंट्रल नर्व रिंग प्रेझेंट असेल आणि या नर्व रिंग पासून काय अराइज होणार आहे, अशा प्रत्येक आर्म मध्ये एक एक काय अराइज होणार आहे तर रॅडियल नर्व्स अराइज होते. मीन्स द 5 आर्म्स प्रेझेंट आहे तर 5 रॅडियल नर्व्स विच आर अराइज फ्रॉम दीज सेंट्रल
रिंग नर्व, सेंट्रल रिंग पासून ते अराइज होणार आहेत अँड दे आर प्रेझेंट इन इच आर्म. प्रत्येक आर्म मध्ये रॅडियल नर्व्स प्रेझेंट असतात. So this type of the nervous system which is observed in these echinodermata. Then the reproduction. Mostly these animals shows the sexual reproduction. ह्याच्यामध्ये sexual reproduction आपल्याला पाहायला मिळतं. And sexes which are separate means male and female sex which are female animals which are separately developed. पण त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं आपल्याला एक्सटर्नली असं आयडेंटिफिकेशन साठी कुठलं स्ट्रक्चर त्याच्यामध्ये डेव्हलप होणार नाही. अँड दीज आर सेक्सेस आर सेपरेट अँड फर्टिलायझेशन विच इज टेक्स प्लेस एक्सटर्नल. जे काय युनियन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट असणार आहे, दिस युनियन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट मीन्स फर्टिलायझेशन विच इज टेक्स प्लेस एक्सटर्नली. एक्सटर्नल फर्टिलायझेशन पाहायला मिळेल. अँड डेव्हलपमेंट in these animals, the development which is takes place indirect method. Indirect means larval stages त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असणार. आफ्टर द युनियन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट झायगोट फॉर्म झाला. झायगोट मध्ये एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट सुरू झाली. त्याच्यामध्ये डिव्हिजन रिडिव्हिजन झाल्या की डायरेक्टली हा अडल्ट ॲनिमल आपल्याला डेव्हलप दिसणार नाहीये. त्याच्यामध्ये काय डेव्हलप होणार आहे, लार्वल स्टेज असते आणि लार्वल स्टेज पासून परत काय फॉर्म होणार तर ॲनिमल फॉर्म, the adult form. So there are different types of the larvae which are observed in these echinodermata, and these are nothing but the Bipinnaria which is present in the starfish, then Ophioplutus which is observed in the brittle star. Brittle star मध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. Then Echinoplutus which is observed in the sea urchin. Sea urchin मध्ये Echinoplutus पाहायला मिळेल. Then the Auricularia which is observed in the sea cucumber. Sea cucumber चे स्ट्रक्चर आहे. The structure is as like the cucumber. Cucumber सारखं दिसतं म्हणून त्याला sea cucumber म्हटलेलं आहे. Then the Creonida which is observed in the feather stars. Feather stars मध्ये म्हणजे these are the different larvae which larval stages which are observed in the different animals. या animals मध्ये इकिनोडर्मॅटा मध्ये इन्क्लूड झालेले जे animals आहेत त्याच्यामध्ये आपल्याला ह्या larval stages पाहायला मिळतात because development is indirect. Then if you observe the structure of these animals, या animalचं जर आपण स्ट्रक्चर बघितलं तर या animalच्या स्ट्रक्चर मध्ये आपल्याला व्हेरिएशन पाहायला मिळतं. काही animal जे असणार आहेत ते कसे आहेत, त्याची बॉडी ही स्टार सारखी असणार आहे. फॉर एक्झाम्पल स्टारफिश आहे. त्याचबरोबर काय असणार आहे, ब्रिटल स्टार असेल. These are the examples of their structure or their body shape which is the star-like. That is the Ophiothrix means the brittle star असेल किंवा Asteris असेल means starfish आहे, त्याची बॉडी स्टार सारखी. सी लिली मध्ये आपण बघितलं दॅट इज अँटेडॉन मध्ये जर बघितलं तर त्याची जी बॉडी असणार आहे ती लिली सारखी दिसेल म्हणजे प्लांट सारखं आहे. सी लिली म्हणून त्याला नाव दिलेलं. Then here we observe that the Cucumaria means the sea cucumber जे असणार आहे their body which is look like the cucumber. आकडी सारखं त्याचं स्ट्रक्चर दिसणार आहे म्हणून त्याला काय म्हटलेलं आहे, sea cucumber. Then here you observe that the sea urchin that is Ichthys sea urchin अगदी ग्लोब्युलर असं बॉल सारखं आपल्याला स्ट्रक्चर पाहायला मिळतं. This is nothing but the sea urchin. सो बॉडी शेप, बॉडीचा जो शेप आहे तर डिफरंट टाइपचे आपल्याला शेप त्याच्यामध्ये पाहायला मिळणार आहे. देन नेक्स्ट आपण या ॲनिमल मध्ये बघितलं दीज ॲनिमल्स विच हॅव्हिंग द हाय पॉवर ऑफ रिजनरेशन. रिजनरेशनची पॉवर त्याच्यामध्ये चांगली आहे. मीन्स हाय पॉवर ऑफ रिजनरेशन मीन्स इफ देअर वन आर्म इज कट, जर समजा त्याचा एखादा आर्म कट झाला तर तिथं आहे तसा नवीन आर्म डेव्हलप होऊ शकतो किंवा याच्यातले समजा 4 आर्म कट झालेत त्याचे तरी पण त्याच्यामध्ये नवीन परत आहे तसे आर्म डेव्हलप होऊ शकतात. म्हणजे त्याच्या बॉडीचा कोणताही पार्ट जर कट झाला तर तो परत डेव्हलप करण्याची कॅपॅसिटी त्या ॲनिमल मध्ये जे या ॲनिमल्स मध्ये आहे. म्हणून आपण त्याला काय म्हणतो, हाय लेवल ऑफ रिजनरेशन. मीन्स इफ यू ऑब्झर्व द ऑटोटॉमी, याच्यामध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळते, ऑटोटॉमी. ऑटोटॉमी मीन्स सपोज काही वेळा एखाद्या त्याचा जो काही एनिमी असेल त्याने अटॅक केला याच्यावरती
तर स्वतःचं संरक्षण करण्यासाठी सपोज हा त्याने एखादा आर्म जर कट करणार आहे त्यावेळी आणि तो आर्म कट झाल्यानंतर परत आहे तसा आर्म तो डेव्हलप करू शकतो. मीन्स these animals shaded their part. त्याच्या बॉडीचा पार्ट काय करणार आहे, शेड करणार. म्हणजे त्याच्या पद्धतीची सिच्युएशन जर तिथे डेव्हलप झाली आणि जर त्याला स्वतःचं प्रोटेक्शन करायचं असेल तर तो त्याच्या बॉडीचा एखादा पार्ट काय करणार आहे, कट करेल आणि तेवढा पार्ट परत डेव्हलप होऊ शकतो. अँड दिस ॲबिलिटी ऑफ दिस ॲनिमल टू शेड इट्स बॉडी पार्ट अँड अगेन डेव्हलप दिस बॉडी पार्ट विच इज नथिंग बट द ऑटोटॉमी. त्याला ऑटोटॉमी म्हटलं. देन ऑल्सो दे शोज द evisceration. If you observe this evisceration, especially observed in the sea cucumber. Sea cucumber मध्ये evisceration पाहायला मिळतं. Evisceration means these animals for the self protection, self defense, sometimes they can release their whole visceral organs through the mouth or the anus. म्हणजे त्याच्या बॉडीच्या आतमध्ये हे जे काही बॉडी वॉल आहे त्याच्या आतमध्ये काय असणार आहे, वेसरल ऑर्गन्स असतील. ते वेसरल ऑर्गन्स तो काय करणार आहे, इव्हेसरेशन म्हणजे ॲनस मधून किंवा माउथ मधून ते वेसरल ऑर्गन्स बाहेर इलिमिनेट करणार आहे, बाहेर टाकणार आहे आणि परत त्याच्या बॉडीमध्ये आहे तसे नवीन काय होणार आहेत, वेसरल ऑर्गन्स डेव्हलप होतात. अँड दिस कॅन बी कॅरीड आउट फॉर द सेल्फ डिफेन्स. स्वतःचं संरक्षण करण्यासाठी तो काय करणार आहे, or for the protection they shows the evisceration or the autotomy आपल्याला त्याच्यामध्ये पाहायला मिळते. So this is all about the echinodermata. Then what are the unique feature of these echinodermata? आता echinodermataचे जर युनिक फीचर आपल्याला बघायचे असतील तर कुठले युनिक फीचर्स बघणार आपण. पहिलं काय असणार आहे, स्पाइनी स्किन. कशी असणार आहे, त्याच्या बॉडीवरती स्पाइन्स प्रेझेंट आहे. दिस इज अ पिक्युलर कॅरेक्टरिस्टिक. देन वॉटर व्हॅस्क्युलर सिस्टीम इज प्रेझेंट. त्याच्यामध्ये वॉटर व्हॅस्क्युलर सिस्टीम प्रेझेंट आहे की जी दुसऱ्या फायलम मध्ये आपल्याला पाहायला मिळत नाही. Then the endoskeleton which is formed from the calcareous ossicles. Calcareous ossicle पासून endoskeleton फॉर्म झालेला आहे. Water vascular system present आहे. Then tube feet are present and with the help of these tube feet the locomotion and capturing of the food material which can be takes place. As well as we also observed the other characteristic which is the peculiar characteristic of these animals, which is nothing but the circulatory system which is the reduced one, and the other characteristic that is these animals shows the evisceration and autotomy. Autotomy and evisceration which is the characteristic of these animals. आता इथे आपण अजून एक कॅरेक्टरिस्टिक सांगितली होती, that is coelomic fluid which play very important role. इथं आपण या पद्धतीने बघू शकतो. त्याची डायजेस्टिव्ह सिस्टीम जी आहे ती डायजेस्टिव्ह सिस्टीम कशी आहे, तर त्याच्या बॉडीमध्ये डिफरंट पार्ट्स नाही आहेत. तर म्हणजे त्याच्या बॉडीचं डिफरन्सिएशन हे वेगळ्या पार्ट्स मध्ये होत नाही, पण त्याच्यामध्ये डायजेस्टिव्ह सिस्टीम ही कम्प्लीट आहे. त्या डायजेस्टिव्ह सिस्टीम मध्ये व्हेंट्रल साइडला माउथ प्रेझेंट आहे, डॉर्सल साइडला ॲनस प्रेझेंट आहे आणि ही जी काय डायजेस्टिव्ह सिस्टीम आहे त्याच्यामध्ये आणि हा बॉडी वॉल जो असणार आहे तो बॉडी वॉल हा इंटरनली मिझोडर्मनी दॅट इज सिलिएटेड मेसोथेलियमनी लाईन झालेला आहे. मध्ये काय असणार आहे, बॉडी कॅव्हिटी प्रेझेंट असेल. सो इन दिस फायलम यू रिमेंबर द सम दॅट इज द वॉटर व्हॅस्क्युलर सिस्टीम, ट्यूब फीट. याच्यावरती आपल्याला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. त्याचबरोबर काय असणार आहे, हाय पॉवर ऑफ रिजनरेशन त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहे. इव्हेसरेशन, ऑटोटॉमी हे कॅरेक्टरिस्टिक जे असणार आहेत. These are important one as well as these animals which are carnivorous one. They are mostly feed on the other animals, especially on the mollusk. Mollusk वरती बरेचसे त्याचे फूड मटेरियल असणार. So this is all about the echinodermata. Thank you very much.